ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। अगर हम किसी को पैसे नहीं देंगे तो वो करप्शन वो नहीं करेगा, वो अपने से ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। डेवलपमेंट अगर तुसी करनी कंट्री दी तो सब तो पहला करप्शन को हटाना पड़ेगा। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ नहीं दे रहे। मेडिकल फैसिलिटी इतनी महंगी है, आज कोई बच्चा बीमार हो जाए तो आप इलाज करा के देख लो। स्कूल के नाम पे लूट हो रही है, फीसें इतनी महंगी हैं, प्राइवेट स्कूल का बुरा हाल है। सरकार को हर जगह पता है कि कहाँ करप्शन होता है, कहाँ नहीं होता है, एक एक चीज़ें पता होती हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਘੁਟਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਖਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕੂਗੀ ਕਦੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲੇ, ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? हम लोग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम बात कर रहे हैं कि जैसे करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये रुक नहीं रहा, देश में लगातार बढ़ रहा है, इंडिया में चाहे कोई भी स्टेट हो, इसको लेके क्या सोचते हो आप? कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना, लेकिन उसके बताया कि रूप बदले हुए हैं। हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, तो रिश्वत लैन दे ढंग भी बदल गए, देन दे तरीके भी बदल गए। हाँ, उसके प्रोसेस थोड़े बदल गए हैं। हम छोटे स्तर पर भी भ्रष्टाचार के काम को प्रमोट करते, एक स्टूडेंट से, एक रिसर्च स्कॉलर से लेकर के एक बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग भी तमाम रिपोर्ट्स अब आप देखिए जो हिंदुस्तान से संबंधित, करप्शन से संबंधित या अन्य जो ग्लोबल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इंडियाज़ की क्या स्थिति, इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इससे हमें अंदाज़ा लगेगा, चाहे ट्रांसपेरेंसी या डेमोक्रेटिक या फिर दूसरे अन्य इंडेक्स से जो ग्लोबल रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं उसमें हमारी स्थितियाँ क्या है। लेकिन अगर इन सब जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें एक पारदर्शी ले आ रहे हैं, पारदर्शी चीज़ें रह रही हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले पीएम केयर फंड की बात आई, या अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ बातें अपनी जो रखी है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम नहीं जारी कर सकते। आप देखिए आरटीआई के रूल को और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। अब करप्शन आप कैसे करेंगे? आपके पास आरटीआई थी कि आप आरटीआई डाल के किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में जानकारी ले सकते, लेकिन अब उसमें जो रूल चेंजेस कर रहे हैं है ना, आप नहीं पता कर सकते क्या हुआ पीएम केयर फंड्स के, उसके पैसे क्या हुए, उसके बारे में कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमें जानने का हक नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किसको कितना चंदा दिया, इसे हमारे पास जानने का कोई डेटा नहीं रहा। आरटीआई साफ इनकार कर दे रही है, उसमें इस तरीके के प्रोसीजर ले आ दिए, अभी आ गए हैं उस पर तमाम एक्टिविस्ट, अंजलि देश पांडे से लेकर तमाम देश भर के बड़े एक्टिविस्ट उस पर विरोध कर रहे हैं कि उन रूल जो उसमें प्रोसेस है ना, उसको आप मत ले आइए। इससे यही हुआ कि जो हमें सूचना का अधिकार मिला था उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक तरह से कहें कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक वे के तहत जो डेमोक्रेटिक हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको बर्बाद करने की कोशिशें लगभग हो रही हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, आपके क्या थॉट्स हैं? रुकेगा, कब रुकेगा, और कितना खोरा लगा रहा है, या यंगर जनरेशन है या उसको रोज़गार को लेके कितना मारू है भ्रष्टाचार, और जो भी हो रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा है, इसके कई तरीके हैं। भाई साहब तो कह रहे थे कि फॉर्म भी बदल गई, अब सीधा पैसे का लेन देन ही, रिश्वत नहीं है या भ्रष्टाचार नहीं है, कई बदल चुके हैं ना, तो किमें रोका जाएगा, किमें? जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भ्रष्टाचार को।
अब रुकने का तो कोई वो नहीं है कि कब रुकेगा। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस हिसाब से देखने से नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा जिससे चीज़ें यहाँ एक सीमा होगी जहाँ आकर के रुक जाएंगी चीज़ें। ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता, लगता नहीं है। और हमेशा से ऐसे ही दिखाई देता आ रहा है। अभी इन सालों में अभी कुछ और विकराल रूप में सामने आ रहा है। तो अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है कि वो उसमें ब्रेक लग रहा है या वो रुक रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ऐसा प्रभावित कैसे कर रहा है, मतलब नुकसान कितना कर रहा है? हर तरह से कर रहा है लोग। अब हम ही लोग देख लीजिए, हम हर जगह से अभी यूपी में कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ, यही वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है। अब वहाँ पे लोग पूरे साल भर 2022 में फॉर्म अप्लाई करवाया, अब 24 निकल गया, 25 निकल रहा है, 25 में अब जा कर के अब एग्ज़ाम करवाया। तो 3-4 सालों से उन्होंने फॉर्म भरवा रखा है। 3-4 सालों से युवा इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भर्ती एग्ज़ाम होगा, उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन इतना टाइम के बाद से लगातार एक ही एग्ज़ाम में लटके हुए हैं, और भी काम हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी पेपर दे रहे हैं, पेपर देने के बाद पेपर की स्थिति ये होती है कि इतने कन्फ्यूजन में रहते हैं कि साल भर 2 साल तैयारी करने के बाद में भी रहता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। और पेपर में ऐसा पेपर बनाते हैं कि उसमें से 30-30, 40-40 क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं। पेपर पहले से खुल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहाँ फिर आप पढ़िए, पढ़ने लिखने का इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट। कुछ नहीं आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा। हाँ, यही है, वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें उन्हें नहीं हासिल हो रही हैं, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ मिल रहा है। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ। ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ? ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਆ ਗਏ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ? ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਯਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹਨੇ ਬਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੀਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਿਰੇ ਭਰਤੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰੇਕ ਭਰਤੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਯੁਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अभिषेक। ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਦੇਖੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਇੱਕ ਪੈਚ ਆਉਂਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਅੰਬਾਲਾ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਸਟ ਹੈ। ਬਟ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ
ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈਸਟ ਇੱਥੇ, ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਰਾਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਥੋੜੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ, 96-97 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਬੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ है देश का? करप्शन तो खैर नुकसान तो कर ही रही है और करप्शन घटेगी भी। जैसे जैसे हम लोग जो नॉर्मल पब्लिक है वो एजुकेट होगी, उस एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगी उसी हिसाब से करप्शन के लिए हम लोग ही लड़ेंगे और कोई तो नहीं लड़ेगा। और अगर हमने ये ठान लिया कि भाई करप्शन हमको पैसे किसी को नहीं देने, पैसे नहीं खिलाने, जल्दी काम करने के लिए या फिर कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, तो फिर बिल्कुल करप्शन घटेगी। लोगों को अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए है। मुझे लगता है एक अधिकारी जो पैसे लेता है उससे ज़्यादा कसूरवार पैसे देने वाला होता है, क्योंकि अपने क्या समाज में गैप इतना है गरीब अमीर और गरीब वाला कि अमीर आदमी पैसे दे के काम कराता ही है, तो उसी हिसाब से करप्शन वहीं से शुरू होता है। फिर उसी को देख के धीरे धीरे नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाता है। अब जब ऊपर से नीचे लगा लो, लेकिन अल्टीमेटली उसका सोर्स हम ही है। अगर हम किसी को पैसे नहीं देंगे तो वो करप्शन वो नहीं करेगा, वो अपन से ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। ये लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने खुद सुधरना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, अधिकारी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम बिल्कुल करप्ट जिन्ना वो दोषी है तो उन्हें देने वाला, उससे ज़्यादा मैं मानूंगा उससे ज़्यादा देने वाला दोषी है। क्योंकि हम लोग क्या जल्दी के चक्कर में कि मेरा ये काम जल्दी हो जाए, या 5 लोग लाइन में लग रहे हैं, एक लोग को अगर कहीं पे कोई जल्दी काम कराना है तो वो पैसे दे के काम कराता है। तो वो अगर नहीं करेंगे कि यहाँ 5 लोग सेम प्लेटफॉर्म पे रहेंगे कि हमको एक साथ हमारा काम एज पर रूल रेगुलेशन हो जाए, तो फिर करप्शन नहीं होगा। सत श्री अकाल मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है जी। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਸੇਮ ਨੇਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਰੁਕੂਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੀਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਡੀਮਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਉਹ ਘੂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੇ ਅਨਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਘੂਸਖੋਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੂਸ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਵੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਫੀਲਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁश्किल है। हाँ जी भाई साहब, की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मोंटी चौधरी। मोंटी चौधरी। यस। कहाँ से आए हो आप? पलवल हरियाणा। कितना चल रहा है सारा सिस्टम, सही है? सब बढ़िया चल रहा है जी। बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी, समर वैकेशन थी, तो मैंने कहा चलो घुमा लाते हैं आपको, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, तो इस बहाने से निकल आए हम घर से। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਪਸ਼ਨ कितना देश को खोरा लगा रहा है, रुक कैसे सकता है? आपके पास क्या राय है इसके लिए? करप्शन को मेरे नज़र में ये राय है करप्शन को लेके कि जो मेनली करप्शन देखा गया है वो एजुकेशन और मेडिकल स्टेट में मतलब मेडिकल फर्म में देखा गया है। अगर हम इन दोनों क्षेत्र में काम करें, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करे, तो शायद करप्शन पे रोक लगाई जा सकती है। कुछ नुकसान हो रहा है इस चीज़ का? बहुत नुकसान हो रहा है। मेडिकल फैसिलिटी इतनी महंगी है, आज कोई बच्चा बीमार हो जाए तो आप इलाज करा के देख लो। स्कूल के नाम पे लूट हो रही है, फ़ीसें इतनी महंगी हैं, प्राइवेट स्कूल का बुरा हाल है। तो एजुकेशन और चिकित्सा को लेके मैं थोड़ा कंसर्न हूँ, थोड़ा चिंतित भी हूँ। अगर इस पे सरकार कोई कदम उठा सके तो बेटर रहेगा। लुटिया जा रहा है, तुसी कहना? लूटा जा रहा है। हाँ। हम करप्शन पे बात कर रहे हैं, या उस पे रिश्वत जो है उससे बेरोज़गारी को भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। जब एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को जॉब नहीं मिलता और एक पैसे देने वाला या पेपर लीक के कई मामले सामने आते हैं, आपको पता ही है। करप्शन को अगर बात करेंगे आप, तो करप्शन तो आपको यहीं से शुरू होता है, ज़मीनी स्तर से। जब हम अपना काम निकलवाने के लिए पैसा दे के जल्दी करवाते हैं, तो ज़मीनी स्तर से एक ऊपर से एक सरकार की तरफ से होता है कि छूट दी जाती है। सरकार को हर जगह पता है कि कहाँ करप्शन होता है, कहाँ नहीं होता है। एक चीज़ें पता होती हैं, कहाँ एक चोरी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, उसको सब पता है। ऐसा नहीं है हम आपको पता है तो उसको नहीं पता होगा सरकार को। तो वही चीज़ है कि दोनों तरफ से होना चाहिए, और हम लोग जब करप्शन करते हैं उसको रोकना चाहिए कि हम लोग अपना काम कर, दोनों का सहयोग होना चाहिए। कितना नुकसान लगता है हो गया अब तक या कर रही है इस करप्शन की मार? फिर से एक बार रिपीट। करप्शन की वजह से कितने लोगों को कितना नुकसान अभी तक उठाना पड़ा? करप्शन की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, और हर पेपर की मैं बात करूंगा तैयारी के लेकर के, तो उसमें बहुत, हाँ, अगर हम नहीं जागरूक होंगे इसके प्रति, अगर नहीं हम समझेंगे, तो चीज़ें वाकई बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना? आप, हाँ बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप भी बताएंगे रुक कैसे? जी, यदि हमारे पास सही समय पे पैसा आ जाए तो हम अपनी पीढ़ी को भी जागरूक कर सकेंगे, आने वाली पीढ़ी की। और आने वाली पीढ़ी वो कदम नहीं उठाएगी, और जब हम खुद ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? हम बताएंगे। हम एक छोटी सी बात लेते हैं, मेरा टीचिंग लाइन छोड़ दीजिए, पैसा मेरे पास नहीं है तो फिर हम बिना टिकट के यात्रा करने का प्रयास करेंगे। टीटी मुझसे पैसा मांगेगा, उसको 100-200 रुपये पकड़ा करके सीधे यहाँ तक आ जाएंगे, चंडीगढ़ तक। ऐसा करके तो नहीं आए। अब ये करप्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये करप्शन हुआ। अब जब मैं कर रही हूँ तो मैं अपनी पीढ़ी को वही सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी को मैं वही बताऊंगी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अब खुद जब गलत कर रहे हैं तो उसको कैसे सिखाएंगे, बेटा तुम गलत मत करो, चलो बेटा चलना, जाने दो, हो गया। खुद सुधरना चाहिए, और पैसे भी होने चाहिए, रोजगार का भी प्रबंध होना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ करे ही ना कोई, है ना? इसलिए प्राथमिक स्तर पर पहले बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, बेटा ये करो वो करो, उनके माइंड में वो डेवलप करना चाहिए। जब तक प्राथमिक स्तर के बच्चों को नहीं बताया जाएगा, वो खुद सोचेंगे नहीं, उनका क्रिएटिव माइंड नहीं बन सकता है। बिल्कुल। और ये जल्दी से रोकने वाली चीज़ है, आप जैसे कह रहे थे, नहीं तो दिन ब दिन बड़ा नुकसान हो जाएगा, एक दिन ऐसा नुकसान हो जाएगा समझ भी नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर करप्शन पर तो रोक लगनी चाहिए। खासकर सरकारों को भी इस पर ध्यान देना होगा, और उसके साथ साथ हम लोगों को भी, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, जो विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी इस बात को सोचना होगा, क्योंकि हम ही आप आगे चल करके उस में जाएंगे, सिलेक्शन होंगे, अगर तो अधिकारी बनते हैं या कुछ भी उस विभाग में जाते हैं, तो फिर करप्शन में अगर हम खुद संलिप्त हो जाएंगे तो फिर आगे वाले इस समाज को हम कैसे सुधार पाएंगे, है ना? मुझे जहाँ तक ये लगता है, चीज़ें एक छोटा सा जैसे NGO हमारे यहाँ छोटे छोटे यहाँ
ये प्राथमिक स्तर पर एनजीओ अगर थोड़ा सा कदम उठाए कौशल के क्षेत्र में, जो तकनीकी के क्षेत्र में, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो सरकार तो कदम उठा रही है, उसके साथ वो भी आए तो दोनों मिल करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਰੁਕੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੜ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ 90% ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾਇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਸਾਡੇ Facebook ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਵਨ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।